Hello everyone, welcome to today's class. Today we'll talk about grade 9 biology, unit 4, which will focus the microorganisms. So grade 9 biology, unit 4, microorganisms and diseases. So from this point of view, you can expect to deal with two main things. First, the microorganisms and also the relationship between microorganisms and disease. So as I told you so many times, don't forget to subscribe to the channel. Let's go to the details. Main content of the unit. Unit 4 will focus on three main points. The main content of the unit, unit 4 microorganisms. The first, we will talk about microorganisms. Second, we will talk about the disease. As the third point, we will talk about the HIV/AIDS. So I wish to have in class. So microorganisms. Microorganisms are tiny living organisms that are usually too small to be seen with naked eye ማለት ነው። ከዚያው ማይክሮኦርጋኒዝም የምናወራቸው ጉዳዮች እነዚህን ፖይንቶች ማስታወስ ይኖርብናል። የመጀመሪያው ዲፊኒሽን ናቸው። ሶ ማይክሮኦርጋኒዝምስ are tiny living organisms. Tiny means microscopic. They are very small and we are unable to see in our naked eye. So they are tiny living organisms that are usually too small to be seen with naked eye. Naked means bare eye, without a glass or without help of microscope ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትንሽ የሆኑ በአይን ሊታዩ የማይችሉ ነገሮች they are known as ረቂቅ ተዋሲያን ወይም ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝም እንጠራቸዋለን ማለት ነው። To see them we need to use a microscope. So to see microorganisms we have to what? We need to use a microscope because they are too small to be seen with naked eye. ስለዚህ በአይን የማይታዩ ስለሆኑ እነሱ ለማየት ግድ ምን ያስፈልገናል? We need a microscope. So definition of microorganism generally ምንድን ዲፋይን ሲደረጉ ስንል a microorganism is an organism that can only be seen with aid of microscope. ስለዚህ microorganism ምንድን ነው ብንባል ይሄ ባህሪያቸውን አክቹዋሊ ላይ ያለው they are a definition ዲፋይን እናደርገው ብንባል microorganisms is an organism ህይወት ያለው ነገር ናቸው that can only be seen with the aid of microorganism. በማይክሮኦርጋኒዝም I mean በማይክሮስኮፕ ብቻ አማካኝ ሊታዩ የሚችሉ ረቂቅ ተዋሲያን they are known as or they are called microorganism ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። So the other point what we'll talk role of microorganisms. What are the benefits of or the contribution of microorganisms in essence ማለት ነው። ሮል ማይክሮኦርጋኒዝም ምንድነው? ማይክሮኦርጋኒዝም ኖራቸው ምንድነው የሚያመጣው ፋይዳ ስንል many of the microorganisms are very important. አብዛኞቹ ምንድናቸው? they are important for human being ለተፈጥሮም ሆነ ለሰው ሆነ ሌላኛው ለኔቸር they are very important ናቸው ማይክሮኦርጋኒዝም። ብዙዎቻችን ማይክሮኦርጋኒዝም ሲባል የምናያይዘው ከበሽታ ጋር ከጎጂነት ጋር ነው። ግን wrong። ስለዚህ አብዛኞቹ many of the microorganisms are very important. አብዛኞቹ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው ነው። Some play a major role in decay and the recycling of nutrients in the environment. ምንድነው ከሚጠቅማቸው ስንል አንዳንዶቹ some of them አንዳንዶቹ microorganisms they are play a role in decay ማበስበስ ማለት ነው and recycling of nutrients in the environment. ንጥረ ነገሮችን ኑትሪየንቶችን በኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሪሳይክል እንዲያደርጉ ያደርጋሉ። ይሄን ሲምፕል ኤግዛምፕል ለምሳሌ አንድ ውሻ ብለን እናስበው አይጠቅምም ብለን እናስባለን አይደለም? ከሞተ በኋላ ግን አፈር ጋር ይበሰብሳል። አፈር ላይ ከበሰበሰ በኋላ ውስጥ ያሉት ናይትሬትስ ሊሆን ይችላሉ፣ ሌሎችም ሚነራሎች ተክሎች ያድርጉበታል። ስለዚህ ተክሎች ተጠቀማቸው መልሶ ወደ እንስሳቱ ያን ተክሎች ይመገቡታል። መልሶ ያን ተክል ሲሞት ደግሞ እንስሳው ሲሞት መልሶ ወደ አፈር ይበሰብሳል። ስለዚህ ይሄን እንዲበሰብስ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ማይክሮኦርጋኒዝም ናቸው። they are important in decay and recycling of nutrients. የንጥረ ነገሮችን እየበሰበሱ መልሶ ሪሳይክል መልሶ ጥቅም ላይ እንዲውሉ በማድረግ ሚና አላቸው ማለት ነው። ሌላው many microorganisms are very useful to us and are used in making foods. ብዙዎቹ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ደግሞ ለምን ያገለግላሉ? የኛን ምግብ ለመስራት የሰው ልጆችን ምግብ ለመስራት ያገለግላሉ። such as እንጀራ የማይክሮኦርጋኒዝም ውጤት ነው። እንጀራው እንዲቦካ የሚያደርጉት ይስት ወይም ሴል እንጠራቸው ወይም እርሾ ብለን እንጠራቸዋለን። they are the part of microorganisms ናቸው። እርጎ ወይ ደግሞ ዮግርት እርጎ አማርኛ ስናክቹዋሊ በእኛ ዮግርት ነው እንግሊዘኛው እርጎ እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ሌላው
the cheese አይ ብለን የምንጠራው ቺዝ ብለን ነው እንግሊዘኛው እሱ እንዲመረት ያደርጋል and also producing alcoholic drinks የአልኮል መጠጦች እንዲመረቱ እንደነ ቢራ ጠላ ጠጅ ወይን የመሳሰሉት እንዲመረቱ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ የራሳቸው አስተዋጽኦ ወይም ደግሞ ሚና አላቸው ሮላቸው አንዱ ሮል ምንድነው ዲኬና ሪሳይክል ማድረግ ነው ሁለተኛው ደግሞ ምግብ ፕሮዳክሽን ውስጥ ምግብ ስንሰራ ያገለግላሉ እንደነ እንጀራ ዳቦ እርጎ አይብ ምናምን በመጠጣቸው እንደመጠጥ ደግሞ እንደነ ጠላ ጠጅ ምናምን ብለን የምንጠራቸው ወይን ብለን የምንጠራቸው በሙሉ they are the result of they are produced in the application of microorganisms. The other, with the arrival of new technologies like genetic engineering, microorganisms are becoming more useful all the time. አሁን ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ወይ ነው ሳይንስ ከተየዳበረ ወጣ ቁጥር ማይክሮኦርጋኒዝሞችን በስፋት ጥቅም ላይ እየዋሉ ለሰው ልጅ አገልግሎት እየሰጡ ነው ማለት ነው። these are the highlights of roles of microorganisms. The other microorganisms can cause disease in plants, animal and humans. እነዚህ ጥቅም እንዳላቸው ሁሉ ሮል ስንል ያው ሚና ነው ወይ ፋይዳ ማለት ነው። ጥቅሙን ጉዳቱን አጠቃል ነው ሮል ምን ለምን ይዘው ስለዚህ በጥቅም ደረጃ ምግብ ለማዘጋጀት ብለን ነበረ የተፈጥሮ ማዕድናት ሪሳይክል እንዲያደርጉና ዲኬ እንዲያደርጉ ብለን ነበረ and also ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ መጠቀም የተለያዩ ጥቅሞች ይሰጣሉ በኔጌቲቭ ደረጃ ደግሞ other microorganisms cause what disease የፕላንትስ ላይ ሊሆን ይችላል ተክሎች ላይ አኒማልስ ላይ ሂውማንስ ላይ በሽታ ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ማይክሮኦርጋኒዝሞች So the microorganisms means in short microorganisms include bacteria, virus, molds and yeast እንደዚህ ይዛል እነዚህን ለማየት ሞክር ማለት ነው So the bacteria are a single celled organisms. Bacteria are a single celled organisms. Our single cell organisms are much smaller than the smallest animal and plants. በሳይዝ ደረጃ ስናወራቸው ትንሽ ከሚባሉት ከእንስሳት ህዋሳትና ከእጽዋት ህዋሳት በጣም ትንሽ ናቸው። Bacteria has many similarities to animal and plants. ከእንስሳትና ከእጽዋት ጋር ህዋስ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው ባክቴሪያዎች. It is made up of cytoplasm. ልክ cytoplasm አለው ይሄው እዚህ ጋር cytoplasm ይላል ልክ እንደ ህዋስ cytoplasm አለ and also membrane አለው. membrane ነው cell membrane የሚላል እዚህ ጋር በውስጥ በኩል ያለች ዙሪያ ያለች ሽፋን next to the cell wall is known as cell membrane እንጠራዋለን and also it consists cell wall ስለዚህ ከእንስሳትና ከእጽዋት ጋር ሴሎች ጋር ተመሳሳይነት አለው ማለት because it is made up of cytoplasm membrane and also cell wall ይዛል ማለት ነው እንደው ጄኔቲክ ማቴሪያል ያላቸው እንደዚህ ላይ እንደምታዩ ጄኔቲክ ማቴሪያል ያላቸው but not in the nucleus ጄኔቲክ ማቴሪያል ያላቸው ግን ጄኔቲክ ማቴሪያል ዝም ብሎ የተቀመጠው እንጂ ልክ እንደ እንስሳት ህዋሳት ሰርክል ሰርቶ በኒውክሊየስ የተቀመጠ አይደለም ማለት ነው and also it has flagella used for swimming not always be present ብዙ ጊዜ አይገኝም but for used for swimming ለስዊሚንግ ልክ ለእየዋኘ እንዲሄድ ያደርገዋል ይሄ ፍላጀላ ለምትጠራው ፓርት ገመድ መሰል ስትራክቸር ነው ማለት ነው so inside the bacteria cell there is the genetic material አለ ይሄው እንዳልኳችሁ but this is not contained in a nucleus ውስጥ የተቀመጠ አይደለም የእንስሳትና እጽዋት ህዋስ እና ጄኔቲክ ማቴሪያል ወይም ክሮሞዞም ብለን የምንጠራው የሚገኘው ኒውክሊየስ ውስጥ ነው እዚህኛው ላይ የሚገኘው ዝም ብሎ ሳይቶፕላዝም ውስጥ የሚገኘው so let's So the bacteria are some points regarding the bacteria. So the bacteria cell wall differ from plant cell wall. As I told you before, a bacteria this is a general representation of bacteria. It has cell wall, but this cell wall is different. The bacteria cell wall differs from plant cell wall because it is not made up of cellulose. As you remember, in plant cells, the cell wall is made up of a polysaccharide or a carbohydrate known as cellulose, but in the case of bacteria, it has a cell wall, but this cell wall is not made up of what? Cellulose, just like that of plant cell. ይሄ cell wall አለው እንላለን። ይሄ cell wall አለው እያል ይሄ cell wall ከተክሎች ላይ አለ ከነሱ cell wall የተለየ cell wall ነው። ምክንያቱም የሚለየው ምንድነው? የተክሎች የcell wall የተሰራው ከሴሉስ ከሚባል ኮምፓውንድ ነው whereas some bacteria have flagella to help them move አንዳንዶች ባክቴሪያዎች ደግሞ አላቸው flagella just ጅራት የሚመስል ነገር እትየው flagella used for swimming not always present ብዙ ጊዜ
ሁሉ ጊዜ ግን አላቸው ማለት አይደለም። ብዙዎች ባክቴሪያዎች ግን አላቸው፣ ሳምታይምስ አላቸው። ስለዚህ ዋናው ስለዚህ ፍላጀላ ምንድነው? ሰርቭ አዝ ስዊሚንግ ኤጀንት ልክ እንደ መዋኛ እንደ መቅዘፊያ ያገለግላል። ሰዎች ሲዋኙ በእጃቸው እንደሚቀዝፉት ሁሉ ይሄ ባክቴሪያውን በዚህ እንደ መዋኛ ወይም ደግሞ ለእንቅስቃሴ ይጠቀምበታል ማለት ነው። and also protective slim capsule ዙሪያውን ደግሞ ያው ስሊም ካፕሱል ማለት ስሊም ካፕሱል ይታያቸዋል። በዚህ በመካከል ላይ በሴል ወልና በሴል ሜምብሬን መካከል በዚህ መካከል ልክ ስሊም ካፕሱል ማለት የሚያምኖጨልጭ የሆነ ስትራክቸር አላቸው። ይሄ ደግሞ ምን ጥቅም አለው? ፕሮቴክቲቭ ነው። ፕሮቴክቲቭ ነው ባክቴሪያው ሌላ ነገር እንዳይጎዳ ይከላከልለታል ማለት ነው። The other point, bacteria exists in a variety of different shapes and sizes. ባክቴሪያዎች ሁሉም አንድ አይነት የሆነ ሼፕ የላቸው፣ አንድ አይነት የሆነ ሳይዝ። በተዘዋዋሪ ምን ማለታችን ነው? ባክቴሪያ exist in a variety of different shapes and sizes. Bacteria have, in short, have different shape and also different sizes. As an example, some bacteria are round shape. አንዳንዶቹ ባክቴሪያዎች ክብ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ኮማ ሼፕ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሮድ ሼፕ ማለት እንደ ቾክ እንደሚመስል ረጅም ያለ ማለት ነው። ራውንድ ክብ ማለት ነው። ኮማ ሼፕ ደግሞ ጀስት በእንግሊዘኛው ስንጽፍ እንደ ኮማ ያለ ቅርጽ ያላቸው አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ስፓይራልስ ናቸው። ስፓይራል ሊሆኑ ይችላል። ስፓይራል ማለት ልክ እንደ ተማዘዘ ስፕሪንግ እንደሚመስል ሽቦ የተጠማዘዘ ቅርጽ ኖራቸው ይችላል ነው። ግን they have what sometimes ሮድ ሼፕ ጀስት እንደ ቾክ ብለን እንደምናስበው እንደ ጣት የሚመስል ነገር አለ የሆነ ቅርጽ ያላቸው አሉ። አንዳንዶቹ ክብ ራውንድ ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ኮማ ሼፕ እንግሊዘኛ ስንጽፈው ኮማ እንደምንጠቀመው የዚህ አይነት ሼፕ ቅርጽ ያላቸው አሉ። አንዳንዶቹ ስፓይራል ስል ደግሞ የተጠመዘዘ ሽቦ የሚመስሉ ጀስት እንደ ስፕሪንግ ሽቦ የሚመስል ቅርጽ ያላቸው አሉ ማለት። ስለዚህ ባክቴሪያስ አር ዲፈር ኢን ሼፕስ አዝ ዌል አዝ ኢን ሳይዝ፣ በሳይዙ እንደዚሁ ይለያያሉ ማለት ነው። some bacteria cause disease many are harmless. ውስን የሆኑ ባክቴሪያዎች cause disease። አሁን ብዙዎቻችን የምናስበው ባክቴሪያ ሲባል ከበሽታ ጋር ነው አእምሯችን የሚያዘው። ስትሮንግ ያ ሳት የሆነ ኮንሴፕት ነው። ስለዚህ some bacteria cause ትንሽ ባክቴሪያዎች የተወሰኑ ባክቴሪያዎች ብቻ በሽታ ሊያመጡ ይችላሉ። whereas many are harmless አብዛኞቹ ባክቴሪያዎች ናቸው harmless ናቸው፣ ጎጂ አይደሉም፣ ለሰውም ለእንስሳትም ጎጂ አይደሉም ማለት ነው። some are useful to people አንዳንዶቹ ደግሞ ለሰው ልጆች ጠቃሚዎች ናቸው። ስለዚህ ባክቴሪያዎችን ጠቅላላ ናቸው። ሮላቸው ጥቅማቸው ስንማ አንዳንዶቹ some of them cause disease የተወሰኑ በሽታ መፍጠር ይችላሉ። አብዛኞቹ ግን many of the bacteria are harmless ናቸው፣ ጎጂ አይደሉም ማለት ነው። whereas some of the bacteria can cause are useful to people. Just as I told you in the introduction part, they are useful in making food, in decay or recycling in nature and some other beneficial aspects. Now let's talk about the viruses as a general form of virus. Viruses are even smaller than bacteria. ቫይረሶች ከባክቴሪያ በሳይዝ ያንሳሉ። have a regular geometric shape. ወጥ የሆነ ሼፕ አለ። ጂኦሜትሪክ የሆነ ሼፕ ልክ እዚህ ነገር እንደምናየው ራሱን የቻለ ጂኦሜትሪክ ሼፕ ቅርጽ አላቸው ማለት ነው። they are made up of protein coats. ስለዚህ ዙሪያቸው ምን አላቸው? ይሄው እዚህ እንደምታዩት ልክ ዙሪያው የሚሸፍን ልባስ የሚመስል ፕሮቲን ኮት ይኖራቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ ይሄው ፕሮቲን ኮት ይኖራቸዋል። they are made up of protein coats surrounding genetic material containing relative few genes. ስለዚህ ጄኔቲክ ማቴሪያል ይኖራቸዋል። not in nucleus። ይሄም ኒኩለስ የለውም። እጽዋት ሴል ስለተመራቸዋት አይሆፕ ሶ አኒማል ሴል ላይ ኒኩለስ ውስጥ ምን አለ? ጄኔቲክ ማቴሪያል አለ። ለዚህኞቹ ባክቴሪያና ቫይረሶች ላይ ግን ጄኔቲክ ማቴሪያል ይሄ የዘር ውርስ ሲያብራቡ የዘር ውርስ የሚታልፈው ቅንብር ወይም ጂን ማቴሪያል ነው። it is not surrounded in nucleus። ባክቴሪያም ላይ ሆነ ቫይረስ ላይ ኒኩለስ የለውም። የእጽዋት ሴል ወይም አኒማል ሴል እዚሽ ጋር ክብ ነገር ጠቅሎ የሚይዝ ኒኩለስ ይኖር ነበር ማለት ነው። ሄራስ አሁን ግን በትክክለኛው ግን ባክቴሪያና ቫይረስ ላይ ኒኩለስ የሚሸፍን የጄኔቲክ ማቴሪያል የሚሸፍን ኒኩለስ የላቸውም ማለት ነው። so do not carry out any of the function of normal living organism except reproduction. ቫይረስ ላይ የሚያደርጋቸው ባህሪ ምንድነው? ላይፍ ካራክተሪስቲክስ ብለው የሚጠራው ወደ 7 የሚደርሱ አሉ። እንደ እርባታ፣ ፊዲንግ፣ ሎኮሞሽን እነዚህ መሳሰሉት የተማራችኋቸው አሉ። ህይወት ያላቸው ነገሮች መገለጫ የምንላቸው ወደ 7 ባህሪያት አሉ። እነዛ ማከናወን አይችልም። ኤክሴፕት ዋት ሪፕሮዳክሽን ብቻ ነው የሚያከናውን የሚችለው። ሪፕሮዳክሽን ብቻ ማከናወን ነው የሚችለው ከሰባቱ የህይወት ካራክተሪስቲክስ ማለት ነው። as far as we know እስካሁን ባለው አንደርስታንዲንግ መሰረት all naturally occurring virus cause disease። ስለዚህ እስካሁን ባለው አንደርስታንዲንግ ወይ መረዳት በሳይንስ የደረሰበት እውቀት ሁሉም ሊባሉ የሚችሉ ቫይረሶች cause what they can cause disease ማለት ነው።
this ስለዚህ እንደ ባክቴሪያዎች ጥቅም ብለን እናነሳው ፓርት የለም ማለት ነው the third group of microorganisms molds ስለዚህ molds ማለት ሻጋታዎች ማለት ናቸው microorganisms that are most useful to people are molds and yeasts ከማይክሮኦርጋኒዝም ምድቦች ለሰው ልጆች most useful ብለን የምንጠራቸው the molds and yeasts ናቸው mold ማለት ሻጋታ ማለት ነው yeast ደግሞ እርሾ ብለን የምንጠራቸው ናቸው these are both fungi one yeast ሁለቱም ማለት ነው ስለዚህ ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ነው fungi living organisms which obtain their food from other dead or living organisms fungi የምንላቸው ሻጋታ ብለን የምንጠራቸው ናቸው እነዚህኞቹ ምግባቸው የሚያገኙት ምንድነው obtain their food from dead or living organisms ከሞተ ወይም ከበሰበሰ ነገር ላይ ወይም ህይወት ያለው ነገር ላይ ሆነ ጥገኛ ሆኖ ምግባቸው የሚያገኙ ከሆነ እዚህ አሮና ፈንጋይ ብለን እንጠራቸዋለን ይሄ የፈንገስ ዝርያዎች ማለት ነው ሻጋታዎች ብለን የምንጠራቸው ናቸው both molds and yeast are extremely important as decomposers ሁለቱም ሞልዶችም ሆነ yeastዎችም በጣም very important ናቸው as what decomposer ሆኖ ስለሚያገለግሉ decomposer ምንድነው አበስባሽ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው so breaking down decomposition they breaking down animal and plant material and returning nutrients into the environment ይሄ ምንድነው recycling of nutrients ቅድም መግቢያው እንዳልኳቸው recycling of nutrients ስለዚህ both ሁለቱም ሞልዶችም ሻጋታዎችም yeastዎችም ምንድነው ጥቅማቸው በጣም አስፈላጊ የሚሆኑት ዲኮምፖዘር ናቸው በስባሽ የሞተ ነገር ተክል ሊሆን ይችላል እንስሳት ሊሆን ይችላል ሞቶ በውስጡ ያለው የተከማቸ ኢነርጂ ወይም ደግሞ ኒውትሪየንት ወይም ንጥረ ነገር መልሶ ወደ ህይወት ወዳለው ነገር እንዲገባ ያስችላሉ ማበስበስ ባይኖር ልክ አሁን የትኛው ኦርጋኒዝም ህይወት ያለው ነገር ሲሞት ይበሰብሳል አፈር ውስጥ ይቀላቀላል መልሶ ተክሎች ያን ኒውትሪየንት ይጠቀሙበታል ያን ተክሎች ደግሞ የሚመገቡታል እንስሳትና ሰዎች ይመገቡታል መልሶ ደግሞ አሁን ሞት ሲቀጥል እንደዚህ ያለ ይቀጥላል ስለዚህ በሪሳይክሊንግ ኦፍ nutrient እንዲከናወን molds and yeast what they are extremely important በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው so the yeast ስለብቻቸው ስንኖር are single cell organisms yeast ደግሞ they are single cell organism ባለ አንድ ህዋስ ኦርጋኒዝም ናቸው each yeast cell has እያንዳንዱ cell has nucleus cytoplasm membrane and also cell wall እነዚህ ያላቸው እያንዳንዱ cell nucleus ይኖረዋል ባክቴሪያ እና ቫይረስ ላይ ያየም ነበር እነዚህኞቹ ኒውክለስ አላቸው ሳይቶፕላዝም አላቸው and also cell membrane አላቸው membrane ባጭሩ cell membrane ለማለት ነው and also they have what cell አላቸው the main way in which yeast cell reproduce is by asexual budding meaning splitting to form new yeast cells ማለት ነው ባይናሪ ፊዥን ብለን እንጠራዋለን በስፋት ስለ ክፍለ ተማሩት አላቸው I hope so 11 ክፍል ላይ ይኖራል asexual reproduction ነው yeast የሚራቡበት መንገድ asexual ስንል ደግሞ የትኛው ነው በዲንግ ነው በዲንግ ማለት ራሳቸውን እየቆረጡ እያሳደጉ መሄድ ማለት ነው ስለዚህ splitting to form new yeast cells ራሳቸው ላይ ልክ እንደ ትርፍ ጣት እንደ መሰለ የተቆረጠ እያደጉ ራሳቸውን እያባዙ የሚሄድበት ነው asexual budding ብለን እንጠራዋለን ዱክ ይሄ አሁን yeast cell ነው ተመልከቱ እዚህ ጋር የክፍሎቻቸው ኒውክለስ አላቸው ባክቴሪያ እና ቫይረስ ያላየም ነበር ኒውክለስ አለ ሴል ወል አላቸው ሳይቶፕላዝም እንደማንኛውም አላቸው ሴል ሜምብሬን አላቸው በድ ፎርሚንግ ሴል ይታያቸው ይሄ አሁን ሊከፈል ነው ማለት ነው ከዛም እንደሚያደርገው እቺ ያደገ ስቴል የዚህ ጋር ኒውክለስ እንዳች ዴቨሎፕ ታደርጋለች እዚህ ጋር ትገጥምና ተቆርጣ አንድ ትሆናለች የሚቀጥለው ደግሞ ይሄም እንደዚህ ተቆርጣ ሁለት ይሄም ራሱ እንደዚህ ያባዛ ይቆርጥ ይሄን asexual budding asexual reproduction ነው with type of body with type of asexual ብዙ አይነት ነው ያለው ይሄ budding ይጠቀማል ማለት ነው ራሱ ለማራባት ሴሎች so the molds as individual molዶችን ደግሞ ስናይ ሻጋታ are made up of a minute tail-like structure called hyphae ይሄ ሻጋታ ብለን የምንጠራቸው ናቸው molds ብለን የምንጠራቸው moldoች ብለን የምንጠራቸው ሻጋታዎች ነው ብለን የምንጠራቸው ናቸው ምናልባት እንግዲህ በአጋጣሚ የቆየ ዳቦ የቆየ እንጀራ ያታችሁ ከሆነ ልክ እንጀራ የሚበቅል ጸጉር መሰሳክቸው ልታዩ ትችላላችሁ they are the molds ብለን የምንጠራቸው እነሱ ነው they are made up of minute thread-like structure called hyphae የተሰሩበት የክር መሰሳክት ነው hyphae ብለን እንጠራዋለን the hyphae are tubes hyphae ብለን የምንጠራው ይሄ ዲያግራም molds are closely related to yeasts but they are very different in structure ይሄ molds ናቸው ይሄ ክር መሰሳክቸው በማይክሮስኮፕ ሲታይ ይሄ መሰሳክቸው ይኖራል ማለት ነው ሳይቶፕላዝም እዚህ አለ ይሄው ሴል ወል የኒውክለስ የፕሮዳክሽን ኒውክለስ ነው የሚባል እዚህ አለው ስለዚህ the hyphae are tubes consisting of a cell wall containing cytoplasm and lots of nuclei ብዙ ኒውክለሶች ይኖራል ማለት ነው
ሞልድስ ላይክ ይስትስ ሞልድስ እንደ ይስት አንድ የሚያደርጋቸው ጄኔራሊ ሪፕሮዲውስ አሴክሹዋሊ በኢጾታዊ በሆነ ነው ጀስት አዝ ሪሜምበር ሪፕሮዳክሽን በሁለት የሚከፈለው አሴክሹዋል እና ሴክሹዋል ብለን በሁለት እንከፍለዋለን ስለዚህ ሞልድስ ላይክ ይስትስ ሞልድስ እንደ ይስቶች ጄኔራሊ ሪፕሮዲውስ አሴክሹዋሊ but they do it by producing fruiting bodies containing spores የሚራቡት ግን ልክ እንደ በድ አይደለም they produce ብናኝ ስፖር ብለን የምንጠራቸው ብናኝ የመሰሉ ነገሮች ልክ አንዳንዶቻችሁ ኳስ ሜዳ አካባቢ ላይም ታገኙት ትችላላችሁ ክብ ክብ የሆኑ የሚቦኑ ፓውደር ዱቄት የሚመስል ነገር የሚበን ነገር ያዘጋጃሉ እየተሰራጨ ነው የሚራባው ማለት ነው they are reproduced by spores ነው molds reproduced by asexual reproduction with type asexual spore formation ወይም ደግሞ ስፖሮችን ብናኞች በመጠቀም የሚራቡት ማለት ነው ሄራስ ሲል ስናወራ ግን አሴክሹዋል ነው የሚራቡት በምንድን ነው በበዲንግ ነው ወይም ደግሞ ጉጠት የምትመስለው በማብቀል ነው